tuttular? Tuğanlar ne tuttular? Atanbay kamalsın be! Kamalsın be! Atanbay! Babanı sakın kamalsın! Öz için manini, uğalı. Bizge tınçılık gerek, tınçılık bölünmedi. Bak keçeki sayılarda kol vardı biz gördük, kanday oldu. Satıldı da vardı. Boşal, sayılar uçaskasında birisiler kara batırdı akşam beri otkanlar. Hiç kadar çare koldanmadı. Bu dedi çındık yok. Hazır buna biz birindik gerek bizge, birimizge. Kızı kanını kaldırmayla. Urbatlı oturanlar. Assalamu alaikum Kırgız elim. Kandaysınlar, жақсыңар mı? Kırgız elim. Oştoğu жаштар, men özü Oş şahrının turgunu olam. Oştun жаштары тынчтыкты сактап калалы, Оштун стабильностьтин сактап калалы, иш жакка аралашпайлы балдар. Главный жаштар, Оштун балдары чисти шаар үчүн күйөйлү, шаарга күйүндүү болуп, шаарга сактап калайлы. Bağında maradiyorsa, burada tek bolmazsın. Oştun baldarı, jaştarı. Hazır iki taraf olup görünmeyiz. Bir yerde biri gelip vardı bu. Bu yerde hiç kim provokasya kaldırmasın. Soranıç. Oş bizdeki, Oş eldeki, Oş Aşmat'taki, Taşmat'taki, Kırgızistan bizdeki, memleket bizde gerek. Eldeki! Başka memlekette senden bolmayla. İnsan kalıyor ki de. Bir partiyanı koldamayız. 30 yıl kıymetli, 30 yıl. Artık Rusya'ya Ekili barışlarını başımızdan öptürüp, çındıka cet almadık. Seçim çıkarsa aşağı kahrep durup, iş yaparsın, o zaman başlayalım. Mümkün bakmalalım yerde, hiç kaçan değil, bölüm böyle. Bu izahı taktaydı. Bizge manili. Bugünkü günde uşul saatte Şahlık Kengeş öz sesiyasını ulandıdan. Şahlık Kengeş'in deputatlarına eskerdi. Deputatlar elden ölüm yuttular. Ben de bir hırbar ayıp koyayım. Hiç Katar başta kanattaşım, kandaşım. Kıkırakta ulu namı sarlasın. Her bir Kırgız amanatı manastan. Kan tukumu kul kaynarım kalmasın. Bir bala Kırgız. İyilik eldeki. Ben olan bu konu durgun olam. Tümü veren şu cana geldim. Gel. Al şu yerden durgula. Bolları vardı kereçeğe oynakla. Doğru. Gitmesin. Biz Rusya'ya koşulduğuna karşımız. Dura! Barımızın tilegimiz ülkenin önü güçlü. İyili geldi ki, keçeginde yapılan şaylo bu kaçan tarihte bolgan emez. Dura! Biz yapılan şayloğa karşıyız. Biz adaletsiz sözleri tutturuğa karşıyız. Uğurlar Kırgızistan'da ordu emez uğurlar. Uğurlar kirip Bizden özgürlüğü önü gerek. Biz tacadık. Biz tacadık. Tacadık. Yetiştirdik. Ana sonuçun bir yerde el kılat. Yel. Özün ormen özün düşman bolmağla. Şaylonda aynen Abbas ve ata suruştu. Bura kanday bolbaş gerek. Kanale özün kalıp kettiler bu. Buna kana algandı. O sonuçun tuğandar, hurmatlı tuğandar. Buna Bişkek'te birlik ornadı. Kırgızistan bir. Oş bölüm böyle. Yetege getir. Gel kalan. Yetege getir. Gel kalan. Yetege getir. Gel kalan. Yetege getir. Gel kalan. Kırgızistan oldu. Kırgızım. Eğer de bundan çıkmasak Kırgızlarda ikiye bölüp koy. Tündük düştükö. Biz özümüzün oyumuzu aytışımız gerek. Durat. Çadadık 30 yıldan beri. Geçen bundan pandemiya uçurunda ayttım da Rahim'in ağası. Ben de eğer de elge un taratmasam kedeler kırılıp kalmaktım. Kaçan Kırgız kırıldı? Kırgız kırıldı. Biz Kırgız kırılmayız hiç kaçan aç kaçlıktan. Kırgız, biz özünü candan verdi. Silerdim bugün ultuk gününgөр. Çıdadılar şunca güngö. Adam şunçalık çıday. Sadavalay tuğanlar.
Ekiге bölünböylü. Tündü tüşlük boşa bolmasın. Ana ikincisi tuğanlar Klaşatka'da bir yerde oturuvermey. Buna cevatkan karşınelerdi. Getirmey çeker adam. Kuşunu karmayla. Bir çilgen olsa büyüğünden attı o toplam bol hoşandı karmayla. Civalat ketet dağıtmalar. Ana ne? Ulan kaynağını, magazin başkanı, kapkalamayı çok iyi. Onlarımızdaki, ülkelerimizdeki, tuğanlarımızdaki. Kulturunu ağlayla. Aylanıp getiren sadık olayınlar ya. El için bir kaynap, tuğra tüjünüp kırgıla. Hep yerde ya. Kim toydu? Kimisi toydu bir yerde? Çağdık Gençliğin sesiyası, Kezeksiz sesiyası. Gelet bir yergeme. Uğuz'da Çağdık Gençliğin sesiyasında bugün Çağdık'ın birliğinin meselesi kalan oldu. Oşal seçim çıksın. Oşal'a baylanıştı, aşağı istiklalı. Oşal Gençliğin Torası Zapan Orman oturat. Sesiye болады. Комментарий беріп қойсың. Bir de mizam saqtalған жоқ. Ошоның барлығын ошол кишинин түзгөн түз тиешеси бар. Ошон үчүн шаардын мэрине ишенбешин көргөзүү үчүн. Азыр депутаттар кимди күтүп атасыңар? Эмне качан баштайт? Депутат шаардын мэрине ишенбешилик көргөзүү үчүн 31 депутат болуш керек экен. Кворум. Мыйзам ошондой курулган экен. Азыр дагы 5-6 депутат келатат. Келсе азыр чечим чыгарабыз. Буюрса. Şöyle boyunca открытый yer var, bu menin sunuşu. Vardı ülkesi ucurdu ki var. Bir görsün, yem şayladı. Oşuna var, sunuşu. Урматтуу сунуштарда эште кыргызга байланыштуу тездетип неме болорсек, кворум бар экен. Урматтуу депутаттар, кворум бар, 30 адам болду азыр. Мен Ош шаардын кезектеги сессиясын ачып деп жарыялайм. Кезек сессиясы. Fraksiya liderlerinin sunuşumen çukul кезек sessiya өткөрүбүз. Кезек sessiyага күн тартибине боюнча маселени ким сунуш көрдү? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү кырдаалда жаша эшеги болуп өткөн шайлоо болуп өткөндө одоно мыйзам бузуулар болду. Ошол себептен Ош шаардык мэрин кызматтан бошотууну бүгүнкү сессияда мындай карап чыгууну сунуш берем. Ошол киши түшүндүрмө ойлойм. Бул сунуштун негизи кечээги болуп 4-октябрда болуп өткөн шайлоонун ыкталас өткөндүгү, мыйзамды сыйлабастыгы, шайлоочулардын тандоо укугун тебелеп салгандыгы. Мунун баарын көрүп туруп биз дагы эл да толкурду, биз да чыдап толкурду. Эң негизи себептери ушул. Буга чейинки дагы кээ бир кыйынчылыктар бар, анын баары мыйзам чегинде калсын. Анда урматтуу депутаттар, ушул жогоруда айтылган мунун алдында кесиптер биринчи эсептөө комиссиясын бекитип алышыбыз. Эсептөө комиссиясына кимдер бар? Эсептөө комиссиясына Азиев Эсен, Муланов Шаир, Тажибаев Жыргал. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эсептөө комиссиясын биз бекитип алдык. Ушул сессиянын жүрүшүндө эсептөө комиссиясы жогорудагы өз ишин алып бара берет. Эми мен күн тартибин добушуна коюп, биздин депутатыбыз берди.
Makul деген депутаттар. Қарамашев, Рушнаев. Қолымен есептен өтеміз. Онда макул деген депутаттар дауыс беріп қойсаңыздар. Күн тәртібін бекіту үшін. Қарсы. Біреу қарсы. Қалыс. Жоқ. Күн тәртібі бекітілген депутаттар. Онда біз ушул мәселені башка мәселе жоқ күн тәртібінде? Жоқ болса, онда макул депутаттар biz күн тәртібін қарап отырмыз. Ушул мәселе бойынша күнде қандай сөз бар? Фракцияларда. Шайлоодогу мыйзам бузулуп, буга чейин шаардын экономикасында кээ бир бизнесмендерге да терс жаткан бир мыйзамсыз иш аракеттер бар, анан айтылат. Буюрса, так өлкө боюнча азыр кылып көрүп атабыз. Бул кишинин жумуштан тез өткөрсөк, эч адамдардан милдетин таппайт. Максат маалыматтар жатын Geçtemekte olanlardan bazı oluşu bizim şart kengişlerde özünün pozisyasını bildirip şahımızın topluluğuna, elin tınçlılığına bizge en negizli maksatı olarak hazır görüntüsü narazışılık ayağı bıçalıp Joğurcak'ta bizim ağı yüzden beri talkalanıp narazı el ayağıyla bir test adamlar var. Bizim negizli maksatımız birle meyilin kızmatına orun емес, bizim негізгі мақсатымыз елдің тіршілігі, біздің şu муниципалдық мекемелерді таза, бүтін сақтап қалу. Ертең де бүгін бар, şu ертеңгі күнді де қойып, біз азыр тура шешім қабылдап, şu мыйзам бұзылуда деп жатқан şu мыйзамдың ең көп бұзылған осы шағын қатталды. Массалық мағлұматтарды өзіңіздер де байымай көрсетіп тұрыңыздар. Ошоның себепчisi болгон деп биз азыр эгерде туура чечим кабылып, элдин астына чыгып, ушуну ушундай кабыл алып, эми өзүңүздөр келиңиздер, кечирим сурайт жерде кечирим сурайт жерде туура маалымат жеткизип биз ушул шарттын иш моюнга алып атабыз. Рахмат. Массалык маалымат каражаттарын өкүлдөр турат, биз маалымат берип коюшубуз керек. Азыр суроолорду берип кеткен эсептен буга чейин караган эмессиңер, анан ушул турдагы эмнеде тез арада чогулуп карай алган дегенче. Біздің фракцияның атынан буга чейин бул айрылуулар түшкөн. Кызмат органын кароо боюнча кызмат канча жерде ушундай мыйзам бузуулар болуп аткандар боюнча. Бирок кечээ акыркы болуп өткөн окуялардан бул жетти да. Бул адамдардын укугун дебелөө болуп калды. Мына мисалы маалымат каражаттарын өкүлдөрү чагып берди. Кайсы жерде кандай шайлоо өтүп атканы боюнча. Бир күн мурун шайлоо өткөндө да кандай мыйзам бузуулар болду. Бюллетенден белгилеп чийип берген учурларды байкадыңыздар. Биздин азыр негизги ушул бүгүнкү токтогонубуздун дагы себеби ушул биз сунуш бердик мэрдин кызмат органын кароо боюнча. И ушул азыркы кырдаалда биздин шаардын келечегин, шаарыбыздын өсүшүн биз сактап калышыбыз керек. Элге биз бир гана сабырдуулукка чакырабыз. Ар кандай бир провокация калтырбай, шаарыбыздын бир келбетине зулумдук болбой, жакшы тынч аман жашообузун ушу элге кайрылып сурап кетебиз. Рахмат. Айгин сөздөр. Сөз жокпу? Онда урматтуу депутаттар, маселе боюнча мэрдин өзүн чакырыш керек болуп жокпу? Жоқ, шешімді өзі қабылдауымыз керек. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, биз токтом өтөлөбүз. Токтом өтүшкөн кийин өзүн келесип, доошко түшүрүш керек бул маселе боюнча. Биз азыр ушул маселе боюнча сунуш келип түштү. Сиздин сунуш кандай? Ош шаарынын мэринин ишеним көрсөтмө боюнча сунуш берди. Sonuç düştü. Депутат. Азыр анда. Урматтуу депутат, мен бир массалык маалымат каражаттары азыр бизди канчалаган элдер көрүп атат. Мен ушул толуктап билейин. Эгерде биз азыр ушул кадамга барбасак, мурдагы революцияларда эл басып кирип, анан дагы бирөөнү коюп бир үзүүчү болот. Биз мыйзамдуу гана жол менен биз эме кылып коелу, ишенбестик көрсөтүп коелу.
Андан кийинки уже мыйзам түрүндө азыр биринчи бизсеме автоматтуу түрдө мэрдин орнатачу бизсеме иштеп жатабыз. Азыр биз жанакындай баягындай туура эмес кадамдарга барып кетпеш керек. Азыр бөлөк кызыкчылыктар келип, азыр мэрден басып кирип, анан талкалап, анан кийин бирөөнү отургузуп кеткен бул аябай туура эмес көрүнүш. Биз ушул жолдон алыс болушубуз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, биз мыйзамдуу жол менен барышыбыз керек. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, түштү. Азыр чечим кабыл алыш керек. Чечим мыйзам боюнча жабык түрүндө добуш берилди. Биз ушул маселени кароо үчүн биринчи кезекте өзүнчө дагы бир комиссия түзүшүбүз керек. Эсептөө комиссиясына сунуш бересиздерби? Sonuç sonuna gayrı arz etmesen Tacıbayip Cırgal, Nurhan Şair gibi sözü. Şulçe'den Eseптөө комиссиясына. Анда урматтуу депутаттар, сунуш түштү, ушул жогоруда аталган депутатты эсептөө комиссиясына бекитип берүү үчүн добуш кылам. Макул деген депутаттар добуш берсеңиздер. Каршы? Жок, калыс? Жок, анда бир добуштан бекитилди. Азыр Ош шаардык кеңешинин депутаттары чукул жыйынга жолукту. Бул жерде бир канча маселелер каралат деп айтып атат. Бирок биз шаардык кеңешинин депутаттарынан сурап көрөлү, эмне себептен жолукканы тууралуу. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Эмне себептен жолугуңуздар жөнүндө чукул жыйынга? Депутат шаардык кеңешинин депутаттары бир эле маселе менен чогулуп атышат азыр. Кечеги шайлоонун жыйынтыгы менен өлкөдө түзүлгөн саясий кырдарды талкуулоо менен бирге Ош шаарынын мэри Сарыбашев Талайбек Насылбековичке ишеним көрсөтпөө максаты деген бир гана маселе болуп атат. Себеп дегенде шаар ошо шайлоону бурмалоонун эң башаты Оштон башталган деген пикир бар. Эң көп 51% менен Ош көргөзгөндүгү ошого далил болуп эсептелинет деп. Ошон үчүн шаардык кеңештин депутаттары азыр бир добуштан ишеним көргөзбөйбүз. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылыш керек деген ойдо турабыз. Мэрге ишеним көрсөтпөй атпайсызбы? Сиз бир эле ошол шайлоонун жыйынтыктары боюнча ишеним көрсөтпөйсүзбү? Же кандай жалпы ишмердүүлүгү бар? Жок, шайлоонун жыйынтыктары боюнча. Саламатсызбы? Саламатчы. Эмне себептен жолугуңуздар? Азыр эмнени талап кылып атасыздар, эже? Айтып коесузбу? Эмнени талап кыласыздар азыр? Эмнени бул жерде талкуулайсыздар? Эже. Ооба. Сиз шаардык кеңештин депутатысыз да? Ооба. Эмне себептен келдиңиз бул жерге? Эмнени талкуулайсыздар азыр? Азыр эми көрөбүз, чакырып атат эми мэрдин. Эмнени талкуулайсыздар? Башка маселе мэрдин иш ордун карайбыз да. Иш ордун карайсыздар, а? Эмне себептен ушундай нааразы болуп атасыздар сиздер? Эми бул менимче баягы шайлоонун жыйынтыгына нааразыбыз го дейт, нааразы элдер. Ошон үчүн ушундай чечимге келдик. Так, берекон. Саламатсыздарбы? Бүгүн кайсы маселени карайсыздар азыр? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Азыр мэрди кызмат ордунан алуу боюнча карап атабыз. Кечеги бул шайлоонун таза өтпөгөндүгүнө байланыштуу бирден бир себепкер ушул киши болот да. Бир эле ошол шайлоо боюнча же жалпы ишмердүүлүк боюнча? Ишмердүүлүк боюнча азыр кызмат ордунан алуу боюнча. Ишмердүүлүк боюнча. Шайлоо. Катылбадыңыздар беле жыйынга? Эми азыркы кырдаалга жараша кечеги шайлоонун өтүшү негиз болуп калды. Бүгүнкү күндө жалпы өлкөдө болуп аткан кырдаалды көрүп, бизде фракция лидерлери Ош шаарында дагы кырдаалды талкуулап, шаардын жетекчилерине дагы өзүнүн баасын берүү үчүн депутаттар азыр жыйналып атабыз. Мындай чукул болгон үчүн азыр депутаттардын чогулушун күтүп атабыз. Депутаттар келип азыр кворум жетишип калса, биз сессияны баштайбыз, кезексиз сессияны баштайбыз Ош шаардык кеңеши. Жалпы эле бир канча чогулуп келген, бирок негизи бүгүнкү кырдаал ошого жеткирди, көрүп атасыздар, жалпы республика боюнча. Азыр биз карап, бул маселеге өзүбүздүн баабызды берип,
чечимди шаардык кеңештин депутаттары кабыл алат. Негизи эле мына өзүңүздөргө маалым, азыркы күндө мындай кыз үчүн негизи кереги жок. Бардык нерсе мына жогоруда президент дагы айтып кетти. Мыйзам талаасында мыйзамдуу жол менен болсо дегендей кылды. Азыркы күндө мына шаардык кеңештин депутаттары дагы биз ушул элдин талабы менен, элдин суранычы менен бардыгы мыйзамдуу жол менен ызычусу жок ушул элге жардам берели деген максатта чогулуп турабыз. Негизи мен ойлойм ушул бардык нерсе мыйзам чегинде болгонун каалайм. Урматтуу депутаттар, анда биз добуш берүүгө өтөбүз. Азыр добуш берүү алдында бюллетень болот, жабыктыруу болот. Бюллетень формасын кечеристер кошумча сунуш берип коеюн дедим. Жана жогоруда Жылал Дүйшөйчү айтып кетти. Бул кечеки шайлоонун мыйзам бузуусуна бир гана мэрдин тиешеси эмес, бүт ушул азыркы мэрияда иштеп аткан кызматкерлердин, ошол эле мына кварталдык башкармалыктардын дагы өтө чоң эмеси болуп калды. Биз ошолордогу келечекте ошондой учурлар болуп калбаслыгын биз алдын ала алышыбыз керек. Азыр башка бир мэр келип эртең ошол кайсы башка бир партияга иштеп калбаш керек. Ошондо мындай эске алып коелу. Жоопкерчиликтерди карап чыгышыбыз керек. Бізде шаарыбызда 50-ден ашық службалар бар, кызматтар бар. Шаарыбызга 50 кызмат болуп аткан. Ошолор азыркы добровольный иш таштоо отставка берип коюшу мүмкүн да. Мен ушул жерден кайрылып келет элем. Тескерисинче ушундай убакытта эч кимге чыга кетпей, обычный режимде иштеп тактап бериш керек, антисе элде кыйынчылык жаралат. Ошондуктан урматтуу жетекчилер, ушундай маалда жалпы эле мындай служба жетекчилери, кызматтын жетекчилери обычный режимде шаарыбызда элдерди тейлеп тактуу кызмат көрсөңүздөр. Рахмат. Шайлоого добуш берүүгө өтөлөйүк. Комиссия өзүңүздөр иштерди баштаңыздар. Бюллетень бекитип, бюллетень Ош шаарынын мэрine ишеним көрсөтүү боюнча бюллетень деп турат. Бул жерде макул деген бюллетень бар. Ким макул болсо ошого, жок болсо анда каршы дестиребиз. Болобу макулсыздарбы? Ош шаарынын мэрine ишеним көрсөтүү боюнча бир эле белгилеп келип макул деп. Каршылык коштун кереги бар жокпу? Кереги жок. Каршы жөнүндө белгилеп коюп жөнүндө. Белгилеп коюп. Бирок каршы келгенин билсек боло каламбы? Жауап. Төрт бурчтар белги коюлса макул экендиги неде. Калган жер так эле белги коюлбаса ал каршылык келди. Анда добуш коюп бюллетень бекитиңиздер, макул экендиги. Каршы. Калыс жок, бекитилди, анда эсептөө комиссиясы өз ишин баштайсыздар. Добуш берип өтөбүз. Биз шайлоого өттүк. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, элдер сыртта аябай агрессивный болуп турат. Ушуну бат тез чечимди кабыл алып, биз элдин алдына чыгышыбыз керек. Ошон үчүн азыр тез жумуш баштайлы. Биз депутаттар ушу ызы чууну алдын алуу максатында чогулуп жатабыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эч кандай бир ызы чуу болгон жери жок. Биз ушу шаарыбыздын, элибиздин туруктуулугу үчүн гана ушул чогулуп, Бишкектеги мына ак үйдү өрттөп, башканы өрттөп, мамлекеттик муниципалдык мекемелерди өрттөбөй, элдин тынчтыгын карайлы деп биз алдын ала чогулуп, кырдаалга байланыштуу алдын ала кезексиз сессия кылып, ушул мэрдин кызмат ордун карабаганга мажбур болуп жатабыз. Бүгүн бир эле маселе болду, мэрге ишенбөөчүлүк. Азыр ошол боюнча комиссия түзүлдү. Азыр жабык шайлоо болот азыр. Жем азыр ал жерде бул жерде шашылыш болуп калган үчүн, кезексиз болуп калгандыгы үчүн башка эч кандай нерсе көтөрүлгөн жок. Бир гана ушул маселени, бир гана ушул. Жок, азыр эгерде макул дегенде бир графа койдук. Макулмун дей турган болсо, галочка коет. Макул эмесмин дей турган болсо, галочка койбойт.
Азыр ошону жаштап түшүнбөй калдыңыздар да. Азыр бюллетенди көрсөтпөдү силерге. Депутаттар, мен силерге тура эмес жана 31 бюллетен 31 адам деп эме кылып 45 бюллетен даярдалган, 31 катышканга биз 31 бюллетен алып келгенбиз. Азыр 45 толный алдым. Азыр 45 толук бюллетен алынды. Байланан чыгам. Жүргүлөй баспайсың ага. Алысыракта. Көрсетіп қояйын ба? Менде күрес қарсы болып қалды. Қарсы болып қалды Бешинчиден 31 депутат шайлоого катышты. Азыркы учурда 14 бюллетен жокко чыгарылды. 31 депутаттын Ош шаарынын мэрине ишеним көрсөтпөө боюнча бюллетенде жалпысынан 45 даярдалган бюллетендин ичинен 31-и катышты, 14-ü жокко чыгарылды. Бир добуштан 31 депутат мэрдин иштөөсүнө каршы экендигин билдирди. Чечим уктуңуздар. Эсептөө комиссиясынын протоколун бекитүү үчүн болгонсам, добушуга макул деген депутат добуш көрсөңүздар. Каршы жок, калыс жок, протоколун бекиттик. Добушкерне чечим окуду, чечим кабыл алынды. Көрдүңүздөр. Токтомго өтөбүз. 45 бюллетен даярдалды. Сиздердин көзүңүздөрчө эсептелип берилди. Негиз катары добуш. Анын ичинен 14 депутат келген жок. 14 депутат келген жок. 31 депутат катышты, бирок 31 катышкан депутаттын баардыгы бир добуштан каршы макул экендигин билдирди. Токтомго дейминде мындай сунуш бар. Макул деген депутат добуш көрсөңүздар. Каршы жок, калыс жок. Анда токтом толугу менен кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибиндеги маселелерди карап бүттүк. Ош шаардык кеңешинин кезексиз бүгүнкү сессиясы маселелерге алып бүткөнүнө байланыштуу жабык деп жарыялайм. Өзүңүздөр көргөндөй бир аз убакыт мурун эле Ош шаардык кеңешинин депутаттары кезексиз жыйынга жолугуп, анда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашевдин кызматордун караган болчу, анын жыйынтыгы чыкты. Азыр бул борбордук аянтта белгилүү болот анын чечими. Башка өзүчү боло берген менен эч нерсенин кереги жок. Азыр бизге аны депутаттар чыксын, ошолор чечимин айтат. Ошого жараша чечим болду. Ашиев. Урматтуу, азыр эле силестигега мына жерге тартсактайчы. Түшпөсүңөр мени. Түшкүлөбү, келгиле. Микрофонду азыр бериз. Урматтуу туугандар, түшсаңыздар. Азыркы сөз шаардык депутаттарда. Саламатсыздарбы? Урматтуу шаар тургундары жана меймандар. Биз шаардык кеңеш азыр мэрге ишенбешин көргөн боюнча токтом кабыл алдык. Кеченги Ош шаарында мыйзамсыз өткөрүлгөн шайлоого түздөн-түз тиешеси бар деп эсептейт депутаттар. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, тынчтыкка чакырам сиздерди. Мына мыйзам чегинде сиздердин астыңыздарга токтомдун копиясын көрсөтүп атабыз. Мэрге ишеним көрсөтпөө боюнча Ош шаардык кеңешинин депутаттары өз добушун берип, 31 депутаттын добушу менен мына токтом кабыл алынды. Депутат, sen tazasın mı?
мыйзам бузууларга ушул жетекчиликтердин күнөөсү бар. Мен Кыргызстан партиясынын шаардагы өкүлүмүн. Бизге да ушундай мыйзам бузуулар
Vardı uyda meyemdi bala çakağız menen ortağa çayda koyup içken жақсы да. Ана ушинтип эле болбогон ишкелер чыгуулаган болбойт.